व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। ये फेसबुक मैसेज वीर गुरमुख सिंह जासवार जी का है। ये लिखते हैं सिख इतिहास का गौरवमई अंग श्री दरबार साहिब अमृतसर की दर्शनी ड्योढ़ी के दरवाजे जो ਸਿੰਘਾਂ ने अपनी सिर धड़ की बाजी ला के अहमद शाह अब्दाली तो खोहे ਉਹ सोने चांदी के दरवाजे बादल साहब ने ਜਾਂ ਤਾਂ सोमनाथ के मंदिर ਨੂੰ वापस कर दिते ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ क्योंकि हुण ये दरवाजे उत्थे नहीं हैं। इसलिए सब नूं अपील है कि मेरी इस लिखत नूं पढ़ के शेयर करो तो अकाल तख्त के जथेदार तो जवाब मंगिया जाए कि दर्शनी ड्योढ़ी के दरवाजे कित्थे हैं। धन्नवाद जी डॉक्टर साहब। वीर गुरमुख सिंह जसवाल जी का बहुत बहुत धन्नवाद। उन्हों का फेसबुक मैसेज 4-5 दिन पहला सानू फॉरवर्ड हो के आया सी जी तो असी इमीडिएट तो जवाब नहीं दे सके। सो उन्होंने जोड़ा कंसर्न ਜ਼ਾਹਰ किया है वो दर्शनी ड्योढ़ी के दरवाज़ियां बारे है जिन्हां बारे ये पंथ दे विच मनौत है कि ये सोमनाथ मंदिर जिस दे उत्ते महमूद गजनवी ने धावा बोलिया सी जिसनों उन्हें चंगी तरह लुटिया, उन्हें मूर्तियां तोड़ियां जिहड़ियां सोने और हीरियां नाल भरियां सी जी। और ये कहा जाता है भी जिहड़ी उहदी मूरत सी उत्थे सोमनाथ दी उसनूं भी वो लै गया और उसके 4 टुकड़े करके कोई मक्के भेजे, कोई उन्हें गजनी च रखे, कोई किते पता नहीं कितना के ठीक है बट ये चर्चा दे विच आंदा है। और वो जिहड़ा वो सोमनाथ के दरवाजे लै गया उसके काबल जां कंधार जिथे भी उत्थे उन्हें जिहड़ी भी कोई मसीत सी उसनूं लाए जी। हालांकि पिछले कुछ समय कई किस्म दी इस किस्म दीयां डिबेट्स ने जिहदे च कि कुछ ने इसनूं इसकी इतिहासिक प्रमाणिकता बारे बहुते जिहड़े ने वो कन्विंस नहीं ने, पर यह गल उदों ज़्यादा मीडिया दे विच होर भी आई। हालांकि ये ज़ाहिर है भी जिहड़ी मनौत कोई नवीं नहीं है। मैनूं भी याद है भी पहली बार जदों मैं हरमंदर साहब के दर्शन किए बचपन दे विच ते जिहड़ा साडे नाल जिहड़े गए लोकल जाणू परिवार जी उन्होंने यही कहा सी कि जी ये दरवाजे ने और यही पार्ट जिहड़े उन्होंने जिहड़े दरबार साहब दे उन्होंने गाइड रखे हुंदे जिहड़े फॉरन टूरिस्ट नूं ट्रिप लिजांदे सी उस हिस्से का दौरा करवाण। सो उन्हां तो भी मैं जिहड़ा हैगा वो सुनिया खुद कि वो अंग्रेजी दे विच उन्होंने एक्सप्लेन करदे सी कि हिस्टोरिकल उस टैंपल दे डोर्स ने जी कि और ये जो सिखा ने वापस ले आंदे और भेजे उन्होंने सोमनाथ मंदिर तो उन्होंने एक्सैप्ट करन तो ना कर दी सी ये कह के जी ये पिट गए ने जी। और इसलिए ये जिहड़ा दरवाजा जिहड़े इत्थे असीं लाए है टू शो आवर मसल जी। हालांकि ये हुण दे दौर च ये गल उदों ज़्यादा सामने आई जदों कि मुरारजी देसाई जिहड़ा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन भी सी ते प्राइम मिनिस्टर भी बनिया जी। और एमरजेंसी तो बाद जिहड़ी सरकार बनी जनता पार्टी दी उहदे च मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर सी, अकाली भी कैबिनेट दे विच सी, पंजाब दे विच अकालियां दी सरकार बनी। सो देसाई जदों हरमंदर साहब आया अमृतसर शहर दे 400 साला स्थापना दिवस नूं समर्पित समागमां च शामिल होण दे लई सो 2 करतूतां उस दियां उस पीरीयड सामने आईयां। एक दा असीं अगे जिक्र कीता कि जदों वो अंदर दर्शनां लई गया और उत्थे जिवें प्रशाद दिता जाता है तो उसनूं दिता है तो उन्हें कहा कि जी मैं कुनका नहीं खाता जी। बादल नाल से उन्हें कहा जी नहीं ये रिलीजियस प्रशाद है। उसने कहा भाई मैंने कहा ना मैं कुनका नहीं खाता। जो दूजी बारी कहा तो वो कहता अच्छा फिर मेरे सिर पर मल दो। हुण एक ऐसा अपमानजनक शब्द सी कि जे कोई भी अणख वाला शायद बादल के कान च ही सुनिया होना है, जे किसी सिख ने सुनिया हुंदा है उस सराउंडिंग दे विच जां ये गल होर आंदी तो मेरा ख्याल है कि भी उसनूं फिर वो मस्सा रंगड़ दा भरा ही इदां दी गल कर सकदा। मस्से दी रूह ही हरमंदर साहब दे अंदर खलो के जे किसी ने ये शब्द कहे ने तो उहदे च मस्सा रंगड़ दी रूह है तो वो फिर मस्सा रंगड़ दा ही जिहड़ा उस दी सज़ा पाउण दा ही हकदार बनदा है जी। और उस तो बाद जदों बाहर आया क्योंकि जिहड़े दरवाजे ने दर्शनी ड्योढ़ी दे विच जिथों के असीं अंदर लंघ के जाते हैं दर्शनां लई जी और उत्थे वो खलो के उन्हें अद्धे सैकेंड लई देखिया तो उन्होंने ये दस्सिया गया कि भी ये दरवाजे ने सोमनाथ मंदिर दे तो उत्थे उन्हें ये गल कही कि जी ये तो वापस सोमनाथ भेज देने चाहिए जी। और क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन भी सी
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਬਾਹੂਬਲ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹੂਬਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੂਨ 84 'ਚ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਾਈਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਕਰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਟੌੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੰਮ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਲੌਬੀ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ 2013 3 ਮੱਘਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਟ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਮਝੌਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹੰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹੰਤ ਮਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ 6-7 ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 570 ਜਾਂ 74 ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕਲਸੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਪਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਚੈਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 53 ਜਾਂ 54% ਸੀ, ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 3-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੈਪਸੂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਿਆ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਤਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ MP MLA ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਖਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਈਵਨ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਕਾਲਰ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਖਤ 4 ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1477 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡਿਕਟਸ ਐਂਡ ਸੇਇੰਗਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ 1477। ਜੀ। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬੇਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਟਰਕੀ ਤੋਂ। 1918 ਚ ਲਾਤਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੀ। 1976 ਚ ਸਪੇਨ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1979 ਚ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਰੌਕ ਅਰਕਾਨਸਸ ਚ ਕਲਿੰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 2 ਟਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਟੋ ਨੇ ਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ 2013 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਕਾਰਤਾ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਨੋਡਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ CIA ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕੀਤੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।